जिस अंदाज फिर जिस तेज़ी नाल फलस्तीनी मुद्दे नूं हमायत मिली इंटरनेशनली आम जस्टिस लिविंग लोकां च भी रशिया और चाइना मजबूती दे नाल खलोते ते बाइडन दा फिर बांह मरोड़न तो बिना नेतनयाहू दी होर कोई चारा नहीं सी। नेतनयाहू जिहड़ा मोस्ट करप्ट मैन, मोस्ट रेसिस्ट और मोस्ट हेटेड है, क्योंकि हेटेड इसलिए नहीं कि उसकी कोई शक्ल माड़ी है, क्योंकि उहदियां करतूतां इस किस्म दियां ने जिन्ने उन्हें जुल्म कीते ने। और इस वेले इजराइल की हिस्टरी च लंबे वक्त तो प्राइम मिनिस्टर 12-13 साल तो है नेतनयाहू नफरत नाल गुस्से नाल भरिया होया, उन्होंने फ्रॉड ऑफ द सेंचुरी कह रहा है, पावर रिटेन करने दे लई किस हद तक जा रहा है। हालांकि ये भी है क्योंकि ऑलरेडी करप्शन चार्जिस च मुलवस है, तो जो ही अहुदे तो जो उन्होंने कानून मुताबक जां इत्थे भी हुंदा जिहड़ा अहुदे ते आओ ते मुकदमा नहीं चल सकता। सो ये अल्टीमेटली जेल च बैठेगा जे फाइनल डे जो कनैसट दे विच वोटिंग होनी है कोई हेरा फेरी ना करे। तुहाडे मुल्क ने रिपब्लिक ऑफ इंडिया ने वो इतिहासक मौका जिहड़ा है वो खवा लिया है जां खुंझा लिया है कि जदों कि वो बाकी इंटरनेशनल कमिटी दे नाल खलोंदे जयशंकर नूं उन्होंने कहा कि भी ये जिहड़ा जो तुसी कीता यही नहीं भी तुसी फलस्तीनियां दे हक च नहीं खलोते, तुसी ग्लोबली दुनिया भर च जिहड़े मनुखी हकूकां दी इंसानी हकूकां दी गल करन वाले ने उस हक नूं भी तुसी गला घोटिया ऑफ ऑल पीपल। दर्शकों ब्रेक बाद तुहाडा सब दा भरपूर स्वागत है। सो हुण आपां गलबात करन जा रहे हां कि इजराइल वालों गाजा पट्टी विच कीते गए जुल्मां दे खिलाफ मता यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल विच लिआंदा गया सी। सो भारत वोटिंग दौरान गैर हाਜ਼ਰ रहा, यानी कि ना उसने मते दे हक विच वोट पाई ते ना ही विरोध विच। सो भारत दे इस स्टैंड तो खफा होए फलस्तीन दे फॉरेन मिनिस्टर रियात मलकी ने भारत दे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर नूं चिट्ठी लिख के जोरदार प्रोटेस्ट किया। सो फलस्तीनी वजीर का कहना है कि भारत के इस स्टैंड ने दुनिया भर में इंसानी हकों की आवाज का गला घुटिया है। सो इस बारे आप विचार चर्चा करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसां नाल इसी तरह ही जुड़े रहना। देखण सुनने लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो, गाजा और ईस्ट यरूशलेम च चले 11 रोज़ा संघर्ष ने बेशक 250 तो ज़्यादा जाना लियां, 100 तो ज़्यादा बीबियां और बच्चे बिल्कुल बेगुनाह मारे गए, पर जिवें वैसटर्न पावर्स ने और उत्थों दे सारे शेखडम ने भी फलस्तीनियां दे मुद्दे तो हथ धो लए सी कि जिवें ये हुण कोई मुद्दा ही नहीं है। और अब्राहम अकॉर्ड ट्रंप ने ये ना दे के बाकी सारी गोंगलुआं तो मिट्टी ला के इस सारे नूं बरी कर दिता सी। अमरीका दी अपनी एम्बैसी भी जेरूशलम च मूव करवा रही सी और एनैक्सेशन परमानेंटली वैस्ट बैंक और जेरूशलम मुकम्मल तौर पर उस वल नेतनयाहू वध रहा सी। लेकिन मैं समझदा भी कई बार जिहड़ी कुर्बानी है वो रंग लियांदी है, इमीडिएट लियांदी है, कई बार लंबे वक्त बाद लियांदी है, पर ये जिस अंदाज फिर जिस तेज़ी नाल फलस्तीनी मुद्दे नूं हमायत मिली इंटरनेशनली आम जस्टिस लिविंग लोकां च भी रशिया और चाइना मजबूती दे नाल खलोते ते बाइडन दा फिर बांह मरोड़न तो बिना नेतनयाहू दी होर कोई चारा नहीं सी। 11 दिन बाद सीज़ फायर बेशक जिहड़ा इजिप्ट ब्रोकर्ड है वो होया और उस तो बाद असीं देखते हैं कि भाई अमरीका का सैकटरी ऑफ स्टेट भी मिडल ईस्ट के दौरे पर गया, वो गाजा भी गया और वैस्ट बैंक भी गया, इजराइल भी गया और गलबात इजिप्ट भी और जॉर्डन भी। और उस सारे चों जिन्नी तबाही इन्होंने की उसकी जिहड़ा उत्थे बना के देण दे लई फंडिंग अमरीका ने भी और इजिप्ट ने भी और दूसरा दुनिया भर चों भी मदद आई। ये भी पर इस सारे का एक होर भी पॉजिटिव आसपैक्ट सी कि यूनाइटेड नेशनस ह्यूमन राइट कौंसल दे विच जिहड़ा रेजोल्यूशन का आना जिथे एक इन्वेस्टिगेटिव कमेटी बनाने का फैसला होया जिहदे च कि वॉर क्राइम कि भी जो इजराइल ने कीता है जिहड़ी उन्हां दी बेरोक टोक बॉम्बिंग सी जिहदे च कि उन्होंने मीडिया के ऑफिस भी टारगेट किए, एसोसिएटेड प्रैस, अल जजीरा, हॉस्पिटल भी किए, स्कूल भी किए। और यही जदों सी वॉर क्राइम का जिक्र किया सी कि भाई ये उहदी इज्जत चाहते ने। और दूसरे पासे जाहिर है कि भाई इजराइल नूं पूरी तरह जिहड़ा है वो कंडैमनेशन भी हुई
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਮਰੀਕਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੁੱਠੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਿਸਫੋਰਚੂਨਸ ਨੈਵਰ ਕਮ ਅਲੋਨ, ਦੇ ਕਮ ਇਨ ਥਰੀਜ਼। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਲਰੇਡੀ ਨੈਤਨਯਾਹੂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸਟ ਕਰਪਟ ਮੈਨ, ਮੋਸਟ ਰੇਸਿਸਟ ਔਰ ਮੋਸਟ ਹੇਟਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੇਟਡ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਲ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਲੰਬੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ 12-13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ 6 MP ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ 7 ਨੇ, ਔਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਨੈਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ 'ਚ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਰਹੇਗਾ, ਅੱਧਾ ਟਾਈਮ ਦੂਸਰਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਕਨੈਸਟ ਨੂੰ। ਅਜੇ ਨੈਤਨਯਾਹੂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ, ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਫਰਾਡ ਆਫ ਦਾ ਸੈਂਚੁਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਾਵਰ ਰਿਟੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਚਾਰजेस 'ਚ ਮੁਲਵਸ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਹੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਆ ਉਹ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇਗਾ ਜੇ ਫਾਈਨਲ ਡੇ ਜਦੋਂ ਕਨੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕੋਈ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਪੁੱਠੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਦੋਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, 9 ਵੋਟਾਂ ਅਗੇਂਸਟ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਈਵਨ ਜਰਮਨ ਔਰ UK ਅਗੇਂਸਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਨੇ, ਔਰ 14 ਮੁਲਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਉਹ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਬਸਟੇਨ ਕਰਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ 'ਚੋਂ ਐਬਸਟੇਨ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਐਗਰੈਸਿਵਨੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੇ ਐਬਸਟੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਫਲਸਤੀਨ ਅਥਾਰਟੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ 'ਚ, ਉਹਨੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹ ਰਿਆਦ ਮਲਕੀ ਨੇ, ਫਲਸਤੀਨੀਅਨ ਅਥਾਰਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਮਾਸ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਮਿਸਡ ਐਨ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ to join the international community at this turning point, both crucial and long overdue on the path of accountability, justice and peace। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਵਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਖੁੰਝਾ ਲਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਬਾਕੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਂਦੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਚੀਦਾ ਵੀ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਹੀਨਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤੇ, ਵਾਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੇ, ਜਸਟਿਸ ਅਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ 2 ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਨ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਬਸਟੇਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸਟਰੋਂਗ ਅਲਫਾਜ਼ ਵਰਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਟ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਸਟਿਫਲਡ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਫ ਆਲ ਪੀਪਲ, ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਗਲੋਬਲੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹਕੂਕਾਂ ਦੀ, ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਹੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗਲਾ ਘੋਟਿਆ ਆਫ ਆਲ ਪੀਪਲ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਲੈਟਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮਿਕ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਘੁਸੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ, UAE ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੌਪ ਮੋਸਟ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਅਵਾਰਡ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੌੜ ਗਏ, ਕੱਲਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਖਲੋਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ 에ਅਰ ਸਪੇਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕਿ ਰੈਟਲ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,
stand at UN Human Rights Council on Palestine not new। ਉਹ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿਹੜਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਐਬਸਟੇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਮਿਸਟਰ ਮਲਿਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਦਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਇਸ਼ੂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਫਲੇਅਰ ਅਪ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਅਸਰਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੋਗਲਾ ਜਿਹਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਥ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।